सरदार अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ जेल च बंद ने, उन्हां दे बारे पहला लंबे अरसे तो ये चर्चा चलती रही तो उन्होंने आपकी बोलबाणी भी कुछ इस तरीके का प्रभाव दिता सी कि शायद वो चोणां वाले सिस्टम च नहीं आउणगे, पर जो भी हालात माहौल बने उन्होंने निश्चय किया कि चोणां लड़नगे। सरदार सिमरनजीत सिंह मान वालों नौजवान साडा भरा हरदीप सिंह बलेर वो उत्थे चोण लड़न लई तैयार सीगा ते उन्होंने पैर पिछे करने पे आपदे आप ही उन्हें सोचा सही सोचा भी चलो जो अमृतपाल सिंह ने चोण लड़नी है तो ज्यादा लोड़ आ कि उन्होंने लड़ाया जाए। हो सकता भी सिस्टम के वालों वो कागज ही ना किते रद्द करा दिते जाण अमृतपाल सिंह, कुछ पता लगता है क्योंकि इत्थे सब कुछ ही संभव। तो ये जरूर चाहिए है कि कवरिंग कैंडीडेट के तौर के उत्ते जां भाई बलेर के कागज भी नाल जिहड़े हैगे वो भरे जाण। बादल दल वालियां ने विरसा सिंह बलटोहा नूं खडूर साहिब तो जिथों अमृतपाल सिंह ने चोण लड़नी आ उत्थे मैदान दे विच उतारता तां उहदे नाल एक नवां मोड़ सारी गल च आ गया कि बलटोहा साहब ने कल तां काफ़ी ज़्यादा पुठियां सीधियां गल्लां चैनलां ते कईयां। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिथे इन्हां दे परिवारक मैंबर गए अमृतपाल सिंह दे मापे, उन्होंने कहा है भी ठीक आ वो आया सी पर इस गल का कोई मतलब नहीं, सिख जगत की पंथ की संगत की गल होना भाई अमृतपाल सिंह के राही चोण लड़न दी है इस मैदान के हुण अगे वधांगे। पंथक सीट वजों इहनूं मानता आ, इत्थे ही सरदार सिमरनजीत सिंह मान उदों रिकार्ड तोड़ वोटां नाल उदों जेतू रहे सी, तो लोकां नूं इस गल दी आस है। पर ना तां एतकी 1999 वर्गा माहौल है, वोट तां पैण नूं तैयार है क्योंकि लोग कांग्रेस तो दुखी आ, आम आदमी पार्टी तो दुखी है, बादलियां तो भी निराश है, पर जिहड़ी वोट सारियां तो निराश आ वो वोट अमृतपाल सिंह नूं पवाउण लई बड़ा जिहड़ा हैगा सोच समझ के ठोस रणनीति बनाउण दी लोड़ आ। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज 29 अप्रैल खालिस्तान डैकलरेशन डे, अज के दिन खालिस्तान का ऐलान किया गया सी। खालिस्तान का ऐलान उस पंथक कमेटी ने किया सी जिहड़ा 26 जनवरी 1986 के सरबत खालसा दे विच होंद विच आई सी। ये गल वखरी आ कि इस तो पहला भी खालिस्तान की गल पंथ विच चलदी आ रही सी। खालिस्तान तो भाव सिखां दा प्रभु सत्ता संपन्न आजाद खालसा राज, ये राज करेगा खालसा की भावना भी यही है जिहड़ी आपां सदियां तो जदों भी आपां अरदास करते हैं जां वैसे नारे जकारे लाउंदे हैं उदों राज करेगा खालसा जदों कहंदे तां उहदा भाव अर्थ यही हुंदा कि खालसा राज करेगा, यानी कि दशमेश पातशाह वालों गुरु साहिबान वालों जो निर्मल शुद्ध मनुख की कल्पना की गई और घाड़त घड़ी गई, पंज प्यारियां दे रूप दे विच खालसा पंथ की स्थापना, वो सारा इतिहास जिहदे बारे आपां अक्सर चर्चा प्रोग्रामां च करदे हैं, वो खालसा जिहड़ा किसे नाल भी दूई द्वेष ना करे, जिहड़ा मनुखता दे कल्याण लई ते हर एक नूं खुश करन लई ते सुखी करन लई हमेशा तत्पर रहे, जिहदी अरदास विच ही नहीं जिहदी हर जीवन की हर जिहड़ी एक्टिविटी आ जिहड़ी भी सोच आ सरगर्मी आ काम आ एक्ट वा उहदे विच सरबत दा भला जिहड़ा हैगा वो देखे, जिहदे तो जिहड़े दुखी पीड़ित ते संताप झलदी मनुखता एक ओट आस भाले कि जेकर जिवें आपां सुणदे आए हैं कि जिहड़े लोड़वंद जां जिहड़े पीड़ित लोग सी उन्हां नूं हमेशा खालसा पंथ का निशान साहब देख के दूरों झंडा देख के आस वध जाती सी कि इत्थे असीं खुशी होवांगे, इत्थे असीं सुख महसूस करांगे। ये भी गल्लां साडे आले दुआले बड़ियां चलदियां ने कि जदों कोई बस विच चढ़दा सीगा ते देखदा सीगा भी मैं आपदी धी नूं भैण नूं मां नूं जे बस विच चढ़ाउण आया तां जेकर एक सिख सरदार भी बैठा तां इस गल दी गारंटी आ कि इत्थे बदसलूकी जां बदकलामी नहीं होएगी और इहदी राखी की जिम्मेवारी इहदी इज्जत की इहदे तप की इहदे जत की इहदे सारे कासे की जिम्मेवारी है जिहड़ी वो इस मनुख दी है। ये नहीं कि उन्होंने कह के जाते सी कि भाई तू ख्याल रखना, ये नहीं कि उन्हें कोई डंड किया सी कि तुसीं चढ़ा दो जी मैं बैठा, पर उहदे हुंदियां एक एहसास जिहड़ा सी वो जागदा सी और यही एहसास सारे संसार दे विच
ਜਾਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ, ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ, ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ, ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਖੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਰਤਾਰ, ਉਹ ਖਾਲਸਾਈ ਸੋਚ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਤਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੁਦਾ ਆ, ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ, ਭੈੜੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਵਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਪਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਮੁਲਕ ਘੜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਖੀ, ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਟੇਰੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਈ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਕੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿ ਕੇ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ तो जय श्री राम ही कहना है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਨਿਖਰਵੀਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਭਗਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਨਾਗਪੁਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਭਾਰਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ, ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਖਾਲਸਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਲਪਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਤਨ ਵੀ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਜਾਤ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ, ਉਹਦਾ ਮੁਲਕ, ਉਹਦੀ ਨਸਲ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਉਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ 'ਚ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕਲ ਪੁਰਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪੁਰਜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਚਾਰ ਭਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਮੋਟਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 1947 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛਿੜਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ
ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਪੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਕਰੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਅੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਸਕੇ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ। ਪਰ 1947 ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਬਕ, ਇੱਕ ਅਕਲ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਭੇਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਝੱਬਰ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੋਢੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੈਸੇ ਉਹ, ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਵਰਾਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੰਡ ਚ ਗੁੜ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਹਜਮ ਹੋ ਗਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ਭਾਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਵਰਾਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੋਰੇ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਕਾਈ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰ। ਪਰ 1947 ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਨਹਿਰੂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ 'ਚ, ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ 'ਚ, ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੜਬੜ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪੰਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਤੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਐਡੇ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਨਿਕਲੇ। ਉਦੋਂ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਮਾਹੌਲ, ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ। ਖੈਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਕਸੂਤਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਅਗਲੇ ਕੱਢਣੋਂ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਘੜੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1950 ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲੈ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਤੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਘੜਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਨ ਲਈ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਬਾਦ ਬੰਜਰ ਆਬਾਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਧਰਮਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 10-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 1950 ਵੇਲੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਮਾਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਹਿ ਜਾਣ ਸੱਤਾ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਨਾਲ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਮਟਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਖਤਮ ਕਰ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੰਤ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਂਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ 6 ਅਗਸਤ 1978 ਨੂੰ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਮਤਲਬ ਇਹ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 35 ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਤਕਰੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ, ਪਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੇੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵੇੜਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੇ
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੱਗੇ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਸੀ, MLA MP ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੱਟੜ ਪਿੱਠੂ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ BJP ਬਾਰੇ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ, ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਾਤਰਾ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ RA IB ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾ ਧੜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰੋ, ਜਸੂਸੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਦਿਓ, ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਵਰਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ, ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਵਰਗੇ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਹਿੱਕ ਦਾ ਵਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਬੇਪੱਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਧਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿੱਘੇ ਮਿੱਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਪਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਏਂਗਾ। ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹਯਾਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਬਹਿ ਗਈ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਂਗ ਆ ਉਹ ਵੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਰ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਬੰਗਲੇ, ਅਹੁਦੇ, ਲੀਡਰੀ ਸ਼ੀਡਰੀ, ਹੋਰ ਲੱਲੜ ਪੱਲੜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੁਣ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੜਬੜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ
ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਤਤ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰੂਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ 1984 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਪੀੜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਪੰਡਿਤ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਔਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਕੇ ਖਾਲਸਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਗਈ। ਉਪਰੰਤ 1986 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਮਾਨੋ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਰੂੜ ਸਿੰਘ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇਠ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ 3 ਪਰਚੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੀ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੀਜੀ ਤੇ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ 3 ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਪਰਚੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਦੇ ਅਵੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਟ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਅਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਤੀ, ਔਰ 1984 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਅੰਦਰ, ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਜੋਤੀ ਬਸੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਖਿਆਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 70-80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ 1985 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਬਰਨਾਲੇ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਰਬੈਰੋ ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 3 ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਬਲਵੰਤ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੈਕਸਸ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਘਰ ਹੀ ਬਚਿਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ,
ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਛਾਪੇ ਪੈਣੇ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਰਵੈਰੋ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੇ ਸਮੇਂ KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਘਰੋਂ ਭਗੌੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਰਵੈਰੋ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਪੱਦਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਪੀਲਾ ਪਰਨਾ ਜਾਂ ਉਮਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਵੈਦਿਆ, ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ। ਖੈਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਆਪਦੀ ਅਹੁਦ ਪਗਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਲੜ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਖਰ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ, ਬੇਮੇਚੀ ਆਸਾਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੜੇ ਮਰੇ, ਕੌਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਫਰ ਜਾਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲੇ ਫੇਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲਾਣਾ ਫੇਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਝੂਠ ਤਬਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਅਗਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਗਰਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲਾ ਲਈ ਲੋਈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ, ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਟੂਲ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੁਲਕ ਆਪ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੀ ਘੂਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਅਧੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਮੰਨੀ ਫਿਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ, 38ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ,
ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਕੈਦਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਧਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹੀ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਉੱਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੂ। ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਧਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬੰਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਖੈਰ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ 38ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਾਈਏ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਭਰ ਗਈ ਆ ਪੂਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੂਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹ MP ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਕਿਰਕ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਘੁੰਡੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰੋਚ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ UAPA ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਜਿਹੜੀ NIA ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ 3 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਣ। ਬਾਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਠਕ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਤੇ ਰਾਜਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਪਹਿਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਕੀਨ ਜਾਇਆ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ, ਅਖੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਸੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਸਮੀਕਰਨ ਆ ਉਹ ਹਿੱਲਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਲੇਰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਸਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਸੰਭਵ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਵਰਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਬਲੇਅਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਭਰੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅੰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਾ ਬਚੇ ਕਿ ਲਾਭ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਿਸਟ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, NSA ਵੀ ਲੱਗੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਪਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਬੱਬਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਚਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਹੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ, ਉੱਥੇ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਆ, ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਪੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖੜਨ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਰਲ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡੈਂਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਸੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਲੜੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜਾਤੀ ਸੀ। ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਐਤਕੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜੰਡਿਆਲਾ ਹਲਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਜੀਰਾ ਤੇ ਖੇਮਕਰਨ। ਹੁਣ ਖੇਮਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਬਾਰਡਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਦੁਆਬਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਪੂਰਾ ਮਾਲਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸੀਟ ਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਠ ਖਾਰਾ ਮਾਝਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਹੈ। ਤੋਂ ਮਝੈਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵਰਗੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀਟ ਵਜੋਂ
ਪੰਥਕ ਸੀਟ ਵਜੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਐਤਕੀ 89 1999 ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ, ਨਾ ਹੀ ਐਤਕੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਊ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਬਾਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ, ਉਹ ਵੋਟ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਅਜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੇ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂਰੇ ਲਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਸਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ ਤਾਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਕਿਉਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਕੱਟੇਗਾ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।